At support A, as I told you, it is a hinge without roller. So without roller, now you will have a two reaction, vertical reaction and a horizontal reaction. Therefore, two. With roller, now you will have only one reaction, which is going to be a vertical reaction. Adhe mari C vandu with roller, now only one reaction, which is going to be vertical reaction. D adhe mari, it is going to be with the roller, now it is going to be only one reaction. Now I have given A as hinge, B, C, D hinge with roller. அப்போ மொத்த reaction பார்த்தீங்கன்னா 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. So we have 5 reaction, இல்லையா? We have 5 reaction. But what is the equilibrium equation? 3. So it's going to be minus 3. அப்போ static inductance is 2. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தேவையில்லாமல் ரெண்டு ஃபோர்ஸு அதிகமாக இருக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் ஏதாவது ரெண்டு ஃபோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டேபிளாகவே இருக்கும், கீழே விழாது, இட் ஒன்ட் கொலாப்ஸ். புரியுதா? அப்போது வாட் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ், ஐ எம் கோயிங் டு ரிமூவ் டூ ஃபோர்ஸஸ். நான் எந்த ஃபோர்ஸெல்லாம் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு ரிமூவ் தி வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் பி, which is joint B, and I am going to remove the vertical force at C, which is joint C. ஏன்னா joint B லையும் joint C லையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா the moment will be released. Therefore, it will be two separate, AB will be a separate beam, BC will act as a separate beam, and CD will be a separate beam. அதனால் நான் பண்ணுறேன், கீழே எழுதிருக்கேன் பாருங்க. Therefore, there are two redundant force. ஏன் two redundant force? 5 minus 3 equal to 2. So, therefore, there are two redundant force. Removing moment force at B and C, and I am going to fix B as coordinate 1, C as coordinate 2. அப்போ Bயில் இருக்க மொமெண்ட்டையும் ரிலீஸ் பண்ணுறேன், சியில் இருக்க மொமெண்ட்டையும் ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஜாயிண்ட்டில் இருக்க மொமெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ரெண்டு செப்பரேட் சப்போர்ட் கிடைக்கும், ஹிஞ்ச் சப்போர்ட் கிடைக்கும். அதனால தான் ஏபி will act like a independent beam, BC will act like another independent beam, and CD will act like another independent beam. அதனால தான் கீழே போட்டிருக்கேன். It becomes 3 independent beam. இதை நோட் பண்ணிங்க. So if you look at this problem, A is hinge, therefore moment is going to be 0. D is hinge, therefore moment is going to be 0. We have only two unknowns because we are releasing two forces, which is moment at B and moment at C. When you release moment at the joint, it becomes a independent beam. The sum of moment at joint will be 0. So let's find the moment at B and moment at C. I will move to the next slide. Slide is, second step is I have to draw the bending. So next step is we have to draw the bending moment diagram. So to draw the bending moment diagram, let's find the bending moment diagram for AB, BC and CD. So AB, assuming that each span is a simply supported beam, because when you release a moment it becomes a simply supported beam. For a simply supported beam, for a moment at load at midpoint, its formula is WL by 4. அங்கே புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபார்முலா லோடு என்ன கொடுத்துருக்கோன்னு இப்போ தெரியும். ஸோ லோடு அதுலேருந்து லோடு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் WL by 4 கேட்டிங்கன்னா மொமெண்ட் வில் பி 10. யூடிஎலுக்கு ஃபார்முலா வந்து WL square by 8. B to C வந்து UDL, WL square by 8. W வந்து 30 நினைக்கிறேன், L is 5 and divided by 8, WL square by 8. Point load not at midspan, the formula is WAB by L. WAB by L. W வந்து 20 நினைக்கிறேன், 20 into 1 into 3. Length is 4. அப்போது 60 by 4, 15. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒவ்வொரு ஸ்பேனுக்கும் சிம்பிளி சப்போர்ட்டர் அசியூம் பண்ணி பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராமை வரையணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ஒரு சிமெட்ரிக் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும். யூடிஎலுக்கு எப்போவுமே நமக்கு சிமெட்ரிக் பேரபோலாக இருக்கும். இங்கே மட்டும் ட்ரையாங்கிள், சிடியில் மட்டும் ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா சிமெட்ரிக்காக இருக்காது இல்லையா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா நடுவில் லைன் போட்டால் இது 2 மீட்டர் இருக்கும். ஒரு நிமிஷம், இது 2 மீட்டர் இருக்கும், இதுவும் 2 மீட்டர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது 1 மீட்டர், இந்த இது 3 மீட்டர். நான் கீழே போட்டிருக்கு பாருங்க. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் யூ ட்ரா தி பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒரு எண்டையும் ஒரு சப்போர்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும்.
ஏல ஒரு சப்போர்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் பிகாஸ் கன்வெர்ட் டு ஹிஞ்ச் இல்லையா. ஏ ஏற்கனவே ஹிஞ்சு தான். பி வந்து ஜாயிண்ட்னால ரெண்டு செப்பரேட் ஹிஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஏபிக்கு ஒரு இன்ச்சு, பிசிக்கு ஒரு இன்ச் ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி சியில் வந்து ஜாயிண்ட்னால அங்கேயும் ஃபோர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால சி வந்து சிபிக்கு ஒரு இன்ச் ஆகுது, சிடிக்கு ஒரு இன்ச் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தி ரியாக்ஷன். எங்கே ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதெல்லாம் எங்கெல்லாம் ஃபோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோமோ அங்கெல்லாம் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வி ரிமூவ் த ஃபோர்ஸ் அட் பி and I fix that coordinate at 1. We remove the force at 2 and I fix the coordinate at 2. So let's find the reaction at coordinate 1 for the actual bending moment diagram load. So in the actual load bending diagram adukku reaction kandipu. Let's find at 1. So 1 la kandipidina paladala sollirukku nanu enna pannona அப்போ இதான் 1 இல்லையா. இந்த 1 வரும்போது நம்ம இங்கேருந்து பாதி வரும், இதுலேருந்து பாதி கிடைக்கும். ஏன்னா சிமெட்ரிக்காக இருந்தால் இங்கேருந்து பாதி கிடைக்கும். அதே மாதிரி இங்கேருந்து பாதி கிடைக்கும். அப்போ லெஃப்ட்லேருந்து பாதி தான் இது. ரீட் த லைன் தெரியும். 1/2 ஹைட் வந்து 10, லென்த் வந்து 4. அது மொத்த ஏரியா. இதான் மேலே இருக்கிறது இது மொத்த ஏரியா. மொத்த ஏரியாவில் பாதி இல்லையா. அந்த மொத்த ஏரியாவில் பாதி தான் ரியாக்ஷன் அட் B1. இது A to B வருது இல்லையா. அதே மாதிரி A to Bன்னு போட்டிருக்கு பாருங்க. அதே மாதிரி BC வரும். BCயோட மொத்த ஏரியா என்னென்னா 2/3, ஹைட் எவ்வளவு 93.75, லென்த் வந்து 5. இது மொத்த ஏரியா ஆஃப் திஸ் பேரபோலா. ஆனால் சப்போர்ட் வந்து ஒரு சப்போர்ட் அங்கே இருக்குது, ஒன்று இருக்குது. ஸோ அப்போ பாதி தான் B1 இருக்கும். அதான் இங்கே பாதி போகிறோம். அப்போ பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் ஏரியா, அந்த ஏரியாவை எடுத்து அதில் பாதி B1 இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிள்லேருந்து பாதி B1 இருக்கும். ஏன் பாதியாக இருந்ததுன்னா சிமெட்ரிக்காக இருந்தால் பாதி பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் லோடு இங்கே வந்துடும், இங்கே இருக்க பாதி பெண்டிங் மொமெண்ட் லோடு வந்து B1. தேர்ஃபோர் B1 வந்து இந்த பார்ட் வந்து 10, ட்ரையாங்கிள்லேருந்து 10 வருது, பேரபோலா வந்து 156.25. ஸோ மொத்தம் இனிஷியல் ஃபோர்ஸ் அட் P1 இஸ் 166.25 ER. இதை நோட் பண்ணிங்க. நோட் பண்ணிவிட்டு I'll move to the next step to find the initial force at coordinate 2. Find the reaction at coordinate 2. How to find the reaction at coordinate 2? Na adu ingerundu இந்த பாதி C2 போகும். இங்கேருந்து பாதி போகாது. ஏன் பாதி போகாதுன்னா it is not a symmetric triangle. நம்ம என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இங்கேருந்து பாதி நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் 156.25. அதனால அந்த 156.25 போட்டிருக்கு. ரியாக்ஷன் அட் ஜாயிண்ட் சின்னு போட்டிருங்க பாருங்க. ரியாக்ஷன் அட் ஜாயிண்ட் சின்னா பிசியும் எடுக்கணும், சிடியும் எடுக்கணும். பிசியும் எடுக்கணும், சிடியும் எடுக்கணும். அப்போ பிசிலேருந்து வருது 156.25 இங்கே போட்டோம். அப்போ சிடியில் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி தான் முதல்ல ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இருக்கணும். ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இதுதான் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இல்லையா. 1/2 4 into 15. 1/2 length வந்து 4 into height வந்து 15 into L 4 plus 3/4 plus 3/3 போகணும். ஏன் 4 plus 3/3 போகிறோன்னா நான் சொல்கிறேன். இது மொத்த லென்த்து எவ்வளவு? இது ஆக்சுவலாக எப்படி எழுதுவாங்கன்னா இது ஏன்னு வச்சுப்போம். A is equal to இது ஏன்னு வச்சுப்போம், இதை பின்னு வச்சுப்போம். நான் இங்கேருந்து எடுத்தீங்கன்னா சியிலேருந்து எடுத்தீங்கன்னா it is L plus B by 3. இது எங்கேருந்து எடுத்தீங்கன்னா சியிலேருந்து எடுத்தீங்கன்னா சியிலேருந்து எடுத்து நம்ம சியிலேருந்து எடுக்க போகிறோம். ஏன்னா டிலேருந்து எடுக்க போகிறோம். ஏன்னா டி வந்து கோஆர்டினேட் கிடையாது, சி தான் இட்ஸ் அ கோஆர்டினேட் 2. ஸோ சியிலேருந்து எடுக்கும்போது இட் இஸ் L plus B by 3. இது ஒரு சென்ட்ராய்டு கிடைக்கும் நமக்கு. ஆனால் அதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 1/4 தான் எடுக்க போகிறோம். இங்கே எப்படி பாதி எடுக்க போகிறோமோ அப்படி தானே இதில் எப்படி பாதி எடுக்கிறோமோ இதில் எப்படி பாதி எடுக்கிறோமோ. ஏன் பாதி எடுக்கிறோம்? சிமெட்ரிக்காக இருக்குங்களா பாதி இருக்குது. இது சிமெட்ரிக்காக இல்லைன்னா முதல்ல அதோட சென்ட்ராய்டு கண்டுபிடிக்கணும். சென்ட்ராய்டு கண்டுபிடிச்சி அதனோட லென்த்தால் டிவைட் பண்ணு இன்ட்டு 1/L. அதான் போட்டிருக்கேன். நோட் பண்ணிங்க. ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இது ஏ, இது ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் 1/2. இது மட்டும் நோட் பண்ணிங்க. 1/2 4 into 15. இது ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ், ஏன்னா சியிலேருந்து எடுக்காது இந்த பக்கம் இருந்து எடுத்துனா எல் ப்ளஸ் பி பை 3. எல் இஸ் 4 இல்லையா. மொத்த லென்த் வந்து 4. அப்போ இங்கேருந்து பி என்னது 3. ஸோ எல் ப்ளஸ் 3
அடுத்து 4 plus 3 by 3 into 1 by 4 into 1 by 4. சிமெட்ரிக்காக இருந்தால் இது வராது. நம்ம கண்ணை மூடிக்கிட்டு L by 2ன்னு போட்டுருவோம், இல்லை 1 by 2ன்னு போட்டுருவோம். கண்ணை மூடிக்கிட்டு பாதி போட்டுரும், அதில் எவ்வளோ இருக்கோ அதில் பாதி கண்ணை மூடிக்கிட்டு போகணும். சிமெட்ரிக்காக இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சென்ட்ராய்டை கண்டுபிடிச்சி இன்ட்டு 1 by Lன்னு போட்டுருவோம். இதை நோட் பண்ணி இப்போ கால்குலேட் பண்ணிங்க. கரெக்டாக யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க. that is 173.75. கரெக்டா? ஹலோ, இருக்கீங்களா இல்லையா? ஹலோ, யூனிட் மொமெண்ட் at 1. so unit moment B ல வந்து I am applying a unit moment. When I apply unit moment at B, find the reaction at B. So reaction at B பார்த்தீங்கன்னா ABலேருந்து வரும் நமக்கு, அதே மாதிரி எங்கேருந்து வரும், BCலேருந்து வரும். ஸோ ஏபிலேருந்து வரும்போது அதே மாதிரி ஏரியா ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் AB, ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபின்னு 1/2 4 into 1, அதான் போட்டுருக்கு. 1/2 1 into 4 4 into 1 எல்லாம் ஒன்று தான். அப்போ இங்கேருந்து எடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் 2/3. இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுப்போம் 1/2 1 into 5. ஸோ இங்கேருந்து எடுத்தனால இட் இஸ் கோயிங் டு பி 2/3. ஸோ எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா நமக்கு 3/EL. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் தி ரியாக்ஷன் அட் C. இப்போ C எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு நம்ம C எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. CDயில் ஒன்றுமே கிடையாது, அதனால் நம்ம அதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. அப்போ ஆனால் C Bயில் இருக்குது. CBயில் அதே ட்ரையாங்கிள் தான் 1/2 1 into 5. பார்த்தீங்க இங்கேயும் பாருங்கள் 1/2 1 into 5, இதுவும் 1. ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இது 1/3. ஏன் 1/3னா நீங்கள் லோவர் எண்ட்லேருந்து எடுத்தீங்கன்னா 0லேருந்து எடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் 1/3. அந்த ஃபார்முலா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 1/3 இங்கேருந்து எடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் 2/3. இது இங்கேருந்து எடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் 1/3. ஸோ இங்கேருந்து எடுத்தால் நமக்கு 1/3 இல்லையா? இங்கேருந்து எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு 2/3. இங்கே எடுக்கக்கூடாது. ஏன் இங்கே எடுக்கக்கூடாதுன்னா இங்கே கோஆர்டினேட்டே கிடையாது, அதனால் நம்ம இங்கே வந்து எடுக்க மாட்டோம். எங்கே கோஆர்டினேட் இருக்கோ அங்கே மட்டும். அப்போ ரியாக்ஷன் அட் சின்னா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃப்ரம் சி இட் இஸ் கோயிங் டு பி 1/3 5/6. நோட் பண்ணி we are finding the reaction at the conjugate beam, or we are finding shear force at coordinate 1 and shear force at coordinate 2. So you have to, triangle is very very simple. பார்த்துங்க. Next slide, we are going to apply unit moment at C, which is coordinate 2. அவ்வளோதான், வேறு உண்மை கிடையாது. I am going to apply unit moment at C, which is coordinate 2, and we are going to do the same thing. Let's see, go to the next slide. அதை பார்த்தா தெரியும், அடுத்த ஸ்லைடை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ரொம்ப ஈஸி தான் அதுவும். So slide, we applied unit moment at coordinate 2. So when I apply unit moment at coordinate 2, AB separate joint beam தானே, அதனால Cலேருந்து அங்கே போகவே போகாது. அப்போ AB பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது, அங்கே 0 தான். அப்போ Cயில் வந்து நான் அப்ளை யூனிட் மொமெண்ட், அப்போ B வந்து 0 இருக்கும். ஏன்னா அது ஒரு ஹிஞ்சில் வந்து மொமெண்ட் இஸ் 0. ஏன் நீங்கள் C2ல ஹிஞ்ச் அங்கே மட்டும் மொமெண்ட் எப்படி ஒன்று நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம். அங்கே வந்து நம்ம மொமெண்ட் வந்து டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறோம். புரியுதா உங்களுக்கு? கோஆர்டினேட் 2ல மொமெண்ட்டை வந்து டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறதுனால அது வந்து 1. அதனால் ஆனால் B1 வந்து டைரெக்டாக அங்கே மொமெண்ட்டே அப்ளை பண்ணல, இங்கேருந்து இங்கே வராது. ஏன் வராதுன்னா B1 வந்து ஹிஞ்ச். அதே மாதிரி 2ல அப்ளை பண்ணுறதுல Dலேயும் வந்து Dயும் ஹிஞ்சுனால அந்த லைனை போட மாட்டேன். Dயும் வந்து என்ன சார், அப்போ ஏன் வந்து Cயில் மட்டும் 0 வரல? Cயில் வந்து நம்ம மொமெண்ட்டை டைரக்ட்லி ஒரு அப்ளைங்க யூனிட் மொமெண்ட் அட் 2, therefore it won't be 0, it 1 தான் இருக்கும். Now I have to find the reaction at B. Reaction at B now 1 2. ஏன் 1 2? B is 1. ஆனால் ரொட்டேஷன் எங்கே அப்ளை பண்ணுறேன்? 2ல. 1 வந்து ரியாக்ஷன் எங்கே கண்டுபிடிக்கணும்? ரொட்டேஷன் வந்து 2ல அப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ இதனோட ஏரியா எடுக்கணும், பிசியோட ஏரியா. பிசியோட ஏரியா நமக்கு தெரியும், இங்கே போட்டிருக்கு. இதுதான் பிசியோட ஏரியா 1/2 1 into 5. ஆனால் எங்கேருந்து எடுக்கிறோம் ரியாக்ஷன்? Bலேருந்து எடுக்கிறோம். அப்போ Bலேருந்து எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்?
1 by 3 இல்லையா 1 by 3 அதான் இந்த 1 by 3 வரும். நம்ம ஏற்கனவே 2 1 கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லையா, அதே கண்டுபிடி நீங்கள் போட்டுடலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பின்னாடி உங்கள் நோட்ஸில் எழுதிருப்பீங்க. 2 1ல் பார்த்தீங்கன்னா அதே 5 by 6 இருக்கும். எக்ஸாம் பாயிண்டில் உட்காந்து மறுபடியும் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. அப்படியே நீங்கள் 2 1ல் என்ன இருக்கோ 1 2ல் அப்படியே போட்டுடலாம். ஸோ 1 2 ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் deflection at 1 due to unit moment at 2. அவ்வளோதான். That is equal to reaction at joint B1. Now let's find deflection at 2 due to unit moment at 2, which is nothing but reaction at B2. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா reaction at B2 வந்து AB கிடையாது, அடிச்சிருங்க சாரி, BCயும் அதே மாதிரி CDயும் வரும். BC plus CD. What is BC? Area of the triangle. The area of the triangle. அப்போ இங்கேருந்து எடுக்கும்போது நம்ம 0th எண்டில் எடுக்கும்போது 1 by 3. இங்கேருந்து எடுத்திங்கன்னா நம்ம என்ன இருக்கும், பல தடவை பார்த்துட்டோம், 2 by 3. ஸோ பிசியோட ஏரியா இன்ட்டு 2 by 3. அதே மாதிரி சிடியோட ஏரியா இன்ட்டு 2 by 3. அப்படி தானே, சிடியோட ஏரியா இன்ட்டு 2 by 3. மொத்த ஏரியாவில் 2ல் 3 பங்கு சிக்கு வந்துடும். அதே மாதிரி இங்கே மொத்தம் உள்ள ஏரியாவில் 2ல் 3 பங்குலோடு சிக்கு வந்துடும். ரெண்டுத்தையும் கூட்டிங்கன்னா நமக்கு 3EI வரும். ஸோ டெல்டா 1 நமக்கு 3EI தான், டெல்டா 2 3EI தான். கட்டாயமாக அப்படி வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனால் இந்த மைனர் டயக்னல் இருக்கு இல்லையா, 1 2 என்னவாக இருக்கோ 2 1 கட்டாயமாக அதே மாதிரி தான் இருக்கும். நோட் பண்ணிங்க. ஸோ போன ஸ்டெப்புக்கும் இந்த ஸ்டெப்புக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. The only difference is here applying a unit momented coordinate matrix form. அவ்வளோதான். So now if you look at this, we apply the flexibility matrix form. நமக்கு தெரியும் the first column என்ன இருக்கு, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், A11 is 3EI, A21 is 5 by 6, அதே மாதிரி A12 is 5 by 6, 3 by, இங்கேயும் தப்பு பண்ணிட்டு பாருங்க இது. So convert to the flexibility matrix form. The first column is 3 by EI, 5 by 6 by EI, delta 11, delta 21. The second column is delta 12 is 5 by 6. Always remember the cross diagonal will be same, and delta 22 is 3 by EI. The initial force at the coordinate 1 is 166.25 by EI, and at the coordinate 2 is 173.5 by EI. We made a mistake, so we corrected it. Now let's find the value of P1. So if you calculate, you get P1 is minus 42.67 kilonewton, and P2 is minus 46.08. So P1 is minus 42.67 kilonewton, and P2 is minus 46.08 kilonewton. What is P1? என்ன ஃபோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஆக்சுவலாக 1ல் ஜாயிண்டில் மொமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணும். therefore you get the moment at B. இது ஏல, சாரி, 1 second I made a mistake. இது வந்து பியில் தான் ரிமூவ் பண்ணோம், மொமெண்ட் at B. இது வந்து C. So we release a moment at B. Therefore the released moment is minus 52.67. Similarly, we release the moment at C. Therefore the released moment is minus 46.08. Correcta? Number correcta? Yes, sir. Okay, good. இது பார்த்துங்க, P1 வந்து MB மொமெண்ட் அட் B நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். P2 வந்து MC, அதை கரெக்ட் பண்ணிடுறேன். அதே மாதிரி இங்கே வந்து 183 கிடையாது, 173 நம்ம பண்ணும்போது பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ வித் திஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் we have to draw the bending moment diagram. As I told you several times, bending moment diagram error வந்து exactly same. There is no difference between any other method. So first we have to assume it is a simply supported beam. We draw the bending moment diagram. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்,
we find the final moment. அது மேலே superimpose பண்ணலாம். You can draw the bending moment diagram. So I will move to the next slide. I will wait for 1 minute. அதுக்கப்புறம் I will move to the next slide, how to draw the bending moment diagram. பார்ப்போம். We move to the next slide. So first we have assumed simply supported beam. So முதல்ல இப்படி வரைஞ்சிருக்கோம். அந்த பர்பிளாக இருக்கு இல்லையா, Bல வந்து moment at A is 0 because it is a initially hinge, therefore it is always going to be 0. Moment at D is also 0 because it is hinge. The moment at the joint B is, now we solved it and we found minus 42.62, and moment at C is minus 46 point something, minus 46.08. Negative moment. This is positive. This is, sorry, this is not positive, this is negative. So இதெல்லாமே இந்த லைனுக்குள்ள, இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லைனுக்குள்ளே இருக்குது எல்லாமே நெகட்டிவ் தான். அப்படின்னா அது நான் ஆக்சுவலாக இந்த பாசிட்டிவும் எல்லாம் இந்த நெகட்டிவும் வரும்போது இந்த பாசிட்டிவ்லாம் கழிஞ்சு இந்த பீம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் நெகட்டிவ் தான் இருக்குது. அதே மாதிரி பிசியில் இருக்க எல்லா பாசிட்டிவும் கழிஞ்சி மீது என்ன இருக்குது, இந்த இங்கேயே நெகட்டிவ்லாம் இருக்கும். இந்த நெகட்டிவ் இந்த 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 நெகட்டிவ் மட்டும்தான் இருக்கும். அப்போ நமக்கு இங்கேருந்து இதுவும் நெகட்டிவ். அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடுவில் இந்த இடத்துல இந்த இடையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெகட்டிவோட பாசிட்டிவ் தான் அதிகமாக இருக்குது. கீழே இருக்க பாசிட்டிவ்லாம் இந்த நெகட்டிவ் வரைக்கும் கழிஞ்சிடுது. அப்போ மீதி பாசிட்டிவ் தான் இருக்குது. அப்போ இங்கே எல்லாமே positive. So what is positive, negative? Negative now the beam is going to bend in the upward direction. Positive, the beam is going to bend in the downward direction. Negative now once again the beam is going to bend in the upward direction. That is the meaning of the positive and negative moment. I told you several times. Negative moment we call it as a hogging. The beam bends like this. We call it as a hog. Hogging அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. This is called negative. இதே பீம் இப்படி வளைஞ்சதுன்னா we call it as a positive or we call it as a sagging moment. Okay. So with this we'll conclude this problem. So நாளைக்கு வரும்போது we'll take next class, we'll take one more problem and we'll see how to